کر رہا ہوں اور ایسے خط میں محمد خان جنیدو کے ساتھ وزیر رہا ہوں, لیٹر ہر بار آتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے سینکشنز تھے یا نہیں تھے؟ جب پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی تو انہوں نے آپ کے اکنامکس کے اوپر بھی اور انہوں نے ڈیفنس پہ بھی آپ کے اوپر قدغنیں لگا دی تھی. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیسی کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. میں پھر وہاں امریکہ گیا ایز اے اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان, اور میں نے کئی وہاں الیکٹڈ ممبر سے ملا, اور وہ جو پریسلر امینڈمنٹ تھی وہ انڈو ہو گئی اور براؤن امینڈمنٹ پاس ہو گئی اور پاکستان سے سینکشن اتر گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جو یہ کیبلز آتی ہیں یہ روٹین کا کام ہے, اس کو ہوا بنا دینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا OIC میں ریپرزینٹیشن امریکہ کی نہیں ہوئی؟ کیا پرائم منسٹر یا فورن منسٹر ان سے نہیں ملے؟ اور اگر وہ ملے ہیں کیا انہوں نے بیان نہیں دیا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹو ڈائیورٹ اٹینشن آف میڈیا اینڈ دا پبلک ٹوورڈز کانسپریسی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورن منسٹر آف پاکستان کو اس ایشو کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا. جی بھائی. اور وہ فورن آفس کے لیول پہ ڈیل کرتے, تو وہ انہوں نے ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں. صاحب کا بڑا کلیدی کردار سامنے آیا ہے, لیکن بظاہر پیپلز پارٹی کو اس حکومت میں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو باقی اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ڈیل کی گئی, کیا گارنٹی دی گئی, کیا اگلی باری زرداری کی کہیں سے گارنٹی ملی ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, ہم نے کسی مقصد کے لیے یہ مقصد نہیں تھا ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اور نہ ہم کبھی بھی چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, ان کی میجورٹی تھی, اور ان کا ہی استحقاق تھا کہ پرائم منسٹر کمبائنڈ اپوزیشن ان کو پرپوز کرے. اور ہم نے منوان ڈیموکریسی کے مطابق ہم نے میجورٹی پارٹی کو آفر کی کہ آپ ہی حکومت بنائیں. اور پنجاب میں بھی میجورٹی پارٹی, ہمارے تو 7 ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے, جو میجورٹی پارٹی ہے دیٹس پیپلز پارٹی, دیٹس PMLN, تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ہی ملنا چاہیے. تو اس لیے کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہے. گیلانی صاحب, آپ اسپیکر رہے ہیں, آپ پر بھرتیوں کا الزام تھا, آپ جیل بھی گئے. ابھی ریسنٹلی خبر یہ آئی ہے کہ 2 دن پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے 60 بھرتیاں کی, جو ٹیم کو فالو نہیں کیا گیا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میرے اوپر الزام لگے کہ میں نے جابز دی ہیں, نوکریاں دی ہیں. میں نے پاکستانیوں کو نوکری دی ہے, میں نے کوئی باہر کے لوگوں کو نوکری نہیں دی. کمیٹی کو سٹاف چاہیے تھا اور ہم ان کو اسٹرینگتھن کر رہے تھے. اب there were 2 laws in one country. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی آئیڈینٹیکل آڈٹ پیراس تھے. He was sent to Public Accounts Committee and I was sent to the NAP. مگر مجھے کوئی گریونس نہیں ہے. جب میں وزیر اعظم بنا تو میرے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, اور میں وکٹمائزیشن کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو وکٹمائزیشن ہے یہ جب تک یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں, اس وقت تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف معاشی ترقی کا ہے. ایک منٹ, وہ خاتون ایک خاتون, آپ کیا آپ کے جو اتحادی قوت ہے ان کو اس بحران سے باہر پانے میں کامیاب ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی حکومت آ جاتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا بالکل آپ نے صحیح کیا, اور اس کے لیے ہمیں مل کر محنت کرنی پڑے گی. جب میں وزیر اعظم بنا
کو याद होगा मुझे 264 वोट्स मिले और ऑपोजिशन जो मेरे प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी परवेज इलाही साहब थे, उनको 42 वोट्स मिले थे। और मैंने पहला ही जब असेंबली में खड़ा हुआ, पहला ऑर्डर मैंने किया कि जो जितने भी सुपीरियर जुडिशरी के लोग नज़रबंद हैं उनको मैं रिहा करता हूं और मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिलकर हमारा साथ दें, मुझे वोट कॉन्फिडेंस दें और हम मुल्क को बहरान से निकाल सकें। तो उन्होंने मेहरबानी की उस वक्त और उन्होंने मुझे सपोर्ट, और मैं तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, तो हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर काम करे और हम कंबाइंड ऑपोजिशन को फुल सपोर्ट करेंगे ताकि मुल्क बहरानों से निकल सके। गिलानी साहब ये बताएंगे कि एक तो क्या पंजाब से भी मुतल्ला कोई सरप्राइज दे सकती है, दूसरा इसमें आप ये भी ऐड करेंगे कि खान साहब कहते हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। जो पिंडी से बयान आता है, बाजवा साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारे तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसको मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। तो हम कौन से बयान को जो है वो कंसीडर करें, ये दुरुस्त है, तरफ जाते हैं, पिंडी से कोई और पैगाम आता है, अगर ये साजिश हुई है तो क्या खान साहब को फिर अमेरिकन सफारत खाना और उनके जो नाज़मान वो हैं उन्हें बेदखल नहीं कर देना चाहिए? पहली तो बात है कि अगर साजिश हुई है वो कहते हैं तो उसके लिए क्या सबूत है उनके पास? क्या अपने इत्तेहादियों को पहले इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जो इनको 3-3.5 साल इनके साथ रहे हैं वो समझें कि वो साजिश थे, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ये काम किया है। ये मुझे बताएं कि अगर आज कंबाइंड ऑपोजिशन बनी है तो ये अमेरिका ने बनाई है। तो हमारे ऊंच नीच आते रहे हैं, हमारे शुरू से ताल्लुकात अमेरिका से थे और इंडिया के थे, वहाँ रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, और हमारे ऊंच नीच हमेशा आती रही है और रिलेशनशिप जो है उसमें आती रहती है। ये गुफ्तो शुनीद के साथ, डायलॉग के साथ बेहतर हो सकते हैं, ना कि इन बयानबाजी के जरिए। जो बात आपने कही है कि जो आज जनरल बाजवा साहब ने, आपका मैं मतलब समझ गया था कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही है, जो जनरल बाजवा कह रहे हैं वो सही है। अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, वफाक में जो शहबाज शरीफ का नाम है, जबकि पंजाब में उनके बेटे हैं, तो क्या आप पंजाब में उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखें, पहली बात मैं आपको ये बता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने बहुत कोशिश की और उन्होंने कायल किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि चौधरी परवेज इलाही साहब को आप चीफ मिनिस्टर बना दें। तो उन्होंने, उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उसके बावजूद कंबाइंड ऑपोजिशन की इंसिस्टेंस पे उन्होंने वो बात मान ली। और दूसरे दिन अगर वो उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ से नहीं लड़ता, तो अब बताएं उसमें हमारा कसूर तो नहीं था। उनको खुलम खुला हमने सपोर्ट का ऐलान किया और जरदारी साहब ने उनको सपोर्ट की बात की। अब हम कंबाइंड ऑपोजिशन है और भी कि जब अभी तक हम नो कॉन्फिडेंस में हम हैं तो हम कैसे अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं। सर ये बताएं कि अगर पीटीआई के तमाम मेंबर कौमी असेंबली रिजाइन कर जाते हैं तो कितने मेंबर्स नया मुंतखब हो जाएगा? देखें, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी चाहिए। अगर वो ये कहें कि मैं असेंबली तोड़ना चाहता हूं, वो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अदम इत्माद से पहले ये कर सकते थे, अब वो नहीं कर सकते। नंबर 2, अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रिजाइन करें, और उनके कहने पे ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास 175 और 22 कितने हो गए? 197 लोग रिजाइन नहीं करेंगे, और जब उन पीटीआई को कहेंगे कि आप रिजाइन करें, उनमें से भी आधे से ज्यादा नहीं करेंगे। कोई और सवाल हो? मुझे एक सवाल, जो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं आपके शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि हम तो बेकार ही हैं, हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते। इस पर अपोजिशन क्या कहती है, आप पीपल्स पार्टी क्या कहती है? देखें,
किस किस्म की मैं बात समझ नहीं रहा। कल ने प्रोग्राम में कहा कि हम तो भिखारी बेगर्स हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, अमेरिका के हवाले से खास बात ये तो मैं बयान के चुप बैठा हूँ। अच्छा वो मैं आप बताऊँ